جمعرات پھر اپنے طرف سے نوجوانوں کو بلا لے گا تم اس کے بارے میں، تاکہ ہر ایک نوجوان کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے کہ ابو میاں کیا چیز ہے، ابو میاں کیا ہے، اس کا کھلم کھلا ڈیٹیل کے بارے میں وہ بتا دیا جائے گا۔ وہ کھلم کھلا گمراہ، بد مذہب، بد دین ہے، وہ سجدے کراتا، لوگ اسے سجدے کرتے، سجدہ اللہ کے رسول کو نہیں کیا گیا، یہ کون؟ یہ کون؟ اللہ کے رسول دیکھو سجدہ کر رہے ہیں سجدہ تعظیمی کا کیا حکم ہے؟ تعظیم کے لیے اگر کسی کو سجدہ کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، ایک ویڈیو گھوم رہا ہے جس میں آپ کے شیخ کو سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ ایک ویڈیو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے جس میں میرے شیخ کھڑے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ کسی نے وضاحت پوچھی ہے اس لیے دے رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں جواب کسی کو نہیں دوں گا، ٹھیک، لیکن یہ کسی کو خلجان پیدا کر رہا ہے سوال، اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اب یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد اس کی 22 ہے، صفحہ نمبر اس کا 565 ہے، 565 جلد 22۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ والدین، استاذ، پیر، علماء، مشائخ کی قدم بوسی کرنا کیسا ہے؟ زید اسے حرام کہتا ہے۔ سوال ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سوال کیا ہے؟ والدین کی، پیر و مرشد کی، بزرگوں کی قدم بوسی کرنا کیسا ہے؟ زید اسے حرام کہتا ہے، آپ بتائیے کیسا ہے؟ اب جواب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے، اور علماء، صلحاء، وارثین انبیاء علیہ السلام کی دست بوسی اور قدم بوسی سنت مستحبہ ہے۔ ماں باپ کی اگر قدم بوسی کریں گے تو صرف جائز ہے، اور اولیاء اللہ کی، استاد کی، اپنے شیخ کی اگر قدم بوسی کریں گے تو صرف جائز نہیں بلکہ سنت مستحبہ ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں انکار کی شیک وہی نکالتے ہیں جو تعظیم اولیاء اور مقبولان خدا کے منکر ہیں۔ انکار وہی کر سکتا ہے جو اولیاء اللہ کا منکر ہے، وہی انکار کر سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ آگے کے جملے پہ غور کیجیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی کہتے ہیں، قدم بوسی سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا۔ میں آپ کو رک کے سمجھاتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، قدم بوسی کسے کہتے ہیں؟ قدم بوسی آج تک آپ قدم بوسی کسے سمجھتے تھے؟ ہونٹ کو پاؤں پہ رکھنا، یہ سمجھتے تھے نا کہ ہونٹ لے جا کر کے پاؤں پہ ایسے رکھیں تو یہ قدم بوسی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس سے بڑی بات کہہ رہے ہیں، قدم بوسی کہتے ہیں سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے، سر پاؤں پر رکھنا۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد اس کی 522 ہے، صفحہ نمبر 566 ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب وہ دکھا رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اور جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں ان کی الماری میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اس کے ہاتھ میں میرے اندازے سے سب سے پہلے کتاب آپ نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی پکے رضوی کے ہاتھ میں آپ نے دیکھی تھی فتاوی رضویہ؟ ہاں، تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کتاب آپ کو پہلی بار وہ دکھا رہا ہے، اور پہلی بار اس کی مسجد میں خرید کے کتاب آئی ہے جو اعلیٰ حضرت پہ کو نہیں ماننے کا جس پر الزام لگتا ہے، تو اندازہ کر لیں الزام کا بیلنس کتنا ہے۔ تو فرماتے ہیں قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا قدم بوسی ہے۔ اب میں رک کے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک شخص نے قدم بوسی کی، یعنی سر پاؤں پر رکھا، میرے پاؤں پر کسی نے آ کے سر رکھ دیا، اب پتہ نہیں کتنی دیر رکھے گا وہ کیفیت میں ہے، میں اسی طرح ٹھہرا ہوں، میں کوئی بت ہوں،
पत्थर का हूं, मैं हिलूंगा कि नहीं भाई मेरे काम से? हिलूंगा कि नहीं हिलूंगा? मैं दूसरी तरफ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा हट के, तो अब उसका सर कहां आएगा मुझे बताइए? जमीन पे आएगा कि नहीं आएगा? अब वो जाहिल अगर उसे सजदा समझता है तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने, उसकी नीयत क्या थी? मेरे कदमों पे सर रखने की, यानी कदम बोसी करने की, सजदा करने की नहीं। शायद आप अपनी बीवी से नाराज होकर सुबह से शाम तक खाना नहीं खाते होंगे तो रोजे में लिख लेते होंगे कि मेरा आज एक रोजा हो गया। हम तो नहीं लिखते। अगर सुबह से शाम तक बीवी से नाराज होकर खाना नहीं खाए हैं तो भूखा रहना है, रोजा नहीं है। क्योंकि रोजा रखने के लिए नियत जरूरी है, नियत के बगैर इबादत नहीं होती। इसी तरह सजदा भी इबादत है। तो सजदा करने से पहले मैं इसे सजदा कर रहा हूं, ये नियत होनी चाहिए, और उसकी नियत सजदा नहीं है, कदम बोसी की है। तो तुम कैसे फतवा लगा रहे हो कि वो सजदा कर रहा है? तो क्या समझा आपने? आला हज़रत फरमाते हैं सजदा कहते हैं सर पर पानी हादन, सर को पांव पर रखना, और कदम बोसी कहते हैं। और सजदा कहते हैं सर पर जमीनी हादन, जमीन, सर को जमीन पर रखना, ये सजदा है। अब आगे फरमाते हैं लिहाजा मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। ये निदाए इस्लाम के मकतब से छपी हुई किताब नहीं है भाई। ये फरमा रहे हैं कि मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। पहले तहकीक कर लो, उठाकर उसका कान पकड़ के उठा के पूछो कि तूने शेख की बारगाह में जो झुका था, सजदा करने के लिए झुका था कि कदम बोसी करने के लिए झुका था, पहले उसे पूछो, उसके बाद फतवा लगाओ। समझ गए आप? तो आला हज़रत फरमाते हैं मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। वीडियो दिखाते फिरना, उसे शेयर करना, तकरीरों में जिक्र करना कि फलां पीर को सजदा किया जाता है, हमें सजदा कराने का शौक नहीं है, हम तो सही से अल्लाह को सजदा नहीं कर पा रहे, दूसरे को सजदा क्यों करवाएंगे? हमें खुदा बनने का शौक नहीं है, हम तो अल्लाह के बंदे बन जाए, यही हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए बहुत है। तो आला हज़रत फरमाते हैं मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। और अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, ज्यादा गुमान करने से परहेज करो, इसलिए कि ज्यादा गुमान करना गुनाह है। और जुस्तजू में लोगों के मत रहो। और आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न अक़ज़बुल हदीस। ज्यादा गुमान करने से, ज्यादा खोजबीच करने से, मैंने जैसे बताया था मुर्गी का काम छोड़ो, मुर्गी का काम गंदगी को फैलाना छोड़ो और औरतों की तरह राख गंदगी पे डालना सीखो। तो फरमाया अज़्ज़न्नुल खबीस, बुरा गुमान हमेशा बुरे दिल से जन्म लेता है, अच्छे दिल से हमेशा अच्छा गुमान जन्म लेता है, बुरा गुमान जन्म नहीं ले सकता। फिर आगे फरमाते हैं हाँ, अगर कोई सजदा करे तो उसे मना करना फर्ज है। अगर कोई सजदा करे किसी को, तो जो सजदा करवा रहा है, जिसे किया जा रहा है, उसे भी मना करना फर्ज है, और जो कर रहा है उसे भी मना करना फर्ज है। हाँ, अगर कोई सजदा करे तो उसे मना करना फर्ज है। ये दूसरी बात है कि कदम बोसी को सजदा समझकर मना करना वही गुमाने खबीस है। यानी अगर कोई किसी को कदम बोसी करे, आप आगे मुफ्ती बन के बढ़ के ए मत सजदा करो ये बोलेंगे तो आपका गुमान खबीस है, क्योंकि वो बंदा सजदा नहीं कर रहा, कदम बोसी कर रहा है। दोबारा सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं हाँ, अगर कोई सजदा करे तो उसे मना करना फर्ज है। ये अलग बात है कि कदम बोसी को सजदा समझकर मना करना वही गुमाने खबीस है। और अगर कोई बनाए तवाज़ो, आजिज़ी में हाथ भी नहीं चुमाता तो ये उसकी बात है, ये मना नहीं है, ये उसकी अपनी बात है। अगर कोई हाथ भी चुमाने से मना करता है तो ये शरीयत में दलील नहीं बनेगा कि फला हाथ भी नहीं चुमाता, पैर क्यों चुमाते हैं, ये दलील नहीं बनेगा। क्यों? आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है, और लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और इंसान के लिए वही है जिसका वो इरादा करता है। तो एक मोमिन के बारे में हुस्ने इखलाक फर्ज है। जब हम कह रहे हैं वो सजदा नहीं है तो आप पर वाजिब है कि आप हमारी बात को माने, क्योंकि आपने उसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा। इसलिए अगर वाकई आपको शरीयत का ख्याल है तो इन शरीयत के अहकाम को मानिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और एक मोमिन पर बदगुमानी करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला दर्स कुरान 3
6 मार्च को होगा। जिस तरह 6 मार्च है, अगला 6 फरवरी है, तो 6 मार्च को इंशाल्लाह अगला दरस कुरान होगा। आप हजरात कसीर तादाद में शिरकत फरमाने की कोशिश करें। खड़े हो जाए।